श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं श्री गुरु महिमालेक शरणं। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु अगणित दर्शक मान को हार्दिक अभिनंदन जनाई आरंभ करने को जाउछि 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासर मासिक राशिफल। आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी यही वीडियो को देखुचंती बा ये गुरु कृपा यूट्यूब चैनल को प्रथम करी आसीचंती से माने प्रथमे गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। यही वीडियो रे अशुभ ग्रहर प्रतिकार मान अति सरल उपाय रे कहा जाइछि। सही नियम मान पालन कले अशुभ ग्रह माने शुभ फल परिणत करदेवे। एबे आसंतु जानिबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासर कुंभ राशिर मासिक राशिफल। एही कुंभ राशिर अधिपति शनि महाग्रह। शनि महाग्रहंकर निज गृह होइतिबा स्थले एही गृह मध्य निजस्व त्रिकोणर अधिपति। एणु कुंभ राशि रे शनि अवस्थान कले शनि बहुत बलवान थांती। यही समय रे शनि जेउ राशि प्रति शुभ फल ताहा अति शुभ फल दियंती और जेउ राशि पक्षे अशुभ फल ताहा अति अशुभ फल दियंती। किंतु यही फल कुंभ राशि और तुला राशि को बाद दियंती। यही राशि सौर मंडलर 300 डिग्री ठारू 330 डिग्री मध्य अवस्थित। 3 गोटी नक्षत्र को नहीं ए राशि गठित, यथा धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्व भाद्र। धनिष्ठा नक्षत्र 2 पाद कुंभ राशि रे भोग हुए। धनिष्ठा नक्षत्र रे जात व्यक्ति मंगल महादशा रे जन्म होइथिबारु ओ यहा सिंह वर्ग होइथिबारु यह प्रबल प्रतापी, युद्धखोर, क्षणकपी और शासनर डोरी निज हाथ रे रखिबाकु सर्वदा चेष्टा करिथांती। एमाने अल्प आहारी बहु समय पर्यंत खाद्य न खाई जीवन धारण करि पारंती और जेते बेले खाद्य पांती आकंठ भोजन करती। मध्यम बयसरु एमाने दुर्बल होई पड़ती। शतभिषा नक्षत्र अश्ववर्ग और राहु महादशा ये व्यक्ति जन्म होइतांती। जन्मरु मृत्यु पर्यंत एमानकर युवक स्वभाव थाए। सर्वदा चलचंचल, निज लोक मानकर सेवाकारी, सर्वदा तांको परिवार किपरि भलरे रहिबे जत्नशील होइथांती। युद्धखोर किंतु निजर इच्छा अनुजाई किछि करि पारंती नाही, पर अधीन रे रहितांती। सर्वदा अन्यर दासत्व स्वीकार करंती। शेष नक्षत्र हेला पूर्व भाद्र नक्षत्र। यही नक्षत्रर जन्मदशा बृहस्पति ओ यहा मा सिंही। एणु सर्वदा एमाने स्नेही होइथांती। निज उपरे विपद आसिले सही जांती, किंतु परिवार उपरे किंबा निज संतान उपरे विपद आसिले सेमाने भयंकर होई उठंती। एमाने प्रायतः सर्वदा भगवान उपरे छाड़ी देथांती। धर्म विश्वासी, परिवार पोषणकारी और सर्वदा जगतर मंगल कामना करती। एमाने जीवन सारा निर्धनी होइथांती। कोनोसी कार्य एमानकर अटकी जाए नाही। निर्धनी होइतिबे किंतु कोनोसी काम अटकी जाए नाही। एमाने समय पड़िले बहु भोजन करती। एथि सकाशे यांकर पेटरे वायु रोग हुए। बयस होइगले प्रायतः एमाने रोगी होइथांती, किंतु स्वाभिमानी होइथिबारु काहारी अधीन रे रहिबाकु पसंद करती नाही। सिंह जीवन हारिदेव पछके मांस व्यतीत घास खाइब नाही। कुंभ राशिर गुरुवार हेला घातवार। चतुर्थी तिथि घात तिथि, आरद्रा नक्षत्र घात नक्षत्र,
ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶି ପକ୍ଷରେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପକ୍ଷେ ଏହା ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଲା ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଓ ଶନି ଗ୍ରହ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଷ୍ଟମ ଲଗ୍ନ ବା କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ ଏହି ରାଶିର ବାଧକ ଲଗ୍ନ। ରବି, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ। ରବି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦ୍ୱାଦଶରୁ ଜନ୍ମକୁ ଯିବେ, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶରୁ ଜନ୍ମକୁ, ଅଶୁଭ ଫଳ। ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶରୁ ଜନ୍ମ, ଅଶୁଭ। ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟରେ, ଅଶୁଭ। ଶୁକ୍ର ଏକାଦଶରୁ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଯିବେ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶନି ଜନ୍ମ ଅଶୁଭ ହେଲେ ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ନ ଦେଇ ସମ ଫଳ ଦେବେ। ରାହୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଶୁଭ, କେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଚଳିତ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଜକୁ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଡିଗ୍ରୀରେ ରହୁଥିବାରୁ ଯେଉଁ ରାଶିକୁ ଶୁଭ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ରାଶିକୁ ଅଶୁଭ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏଥିସକାଶେ କୌଣସି ଭୟଭୀତ ହେବାର ନାହିଁ। ଗୋଚର ଫଳରେ ଅଶୁଭ ଥାଇ ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବା ସ୍ଥଳେ ଯଦି କୋଷ୍ଠୀ ଚକ୍ରରେ ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ଥିବେ ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ରବି ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ତାଳମେଳ ରଖି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ନଚେତ୍ ମିତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ଆଡ଼ ହୋଇଯିବେ ଓ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ। ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଜିଦି ଧରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ। ଯାହାକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶତ୍ରୁ ଓ ଭୟଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟିଯିବ। ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଚେର କାଟି ମୂଳରୁ ସଫା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଶତ୍ରୁମାନେ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ରବି ମହାଗ୍ରହ ଜନ୍ମକୁ ଯାଇ ଅତି ପାୱାରଫୁଲ ହୋଇଯିବେ। ଯେପରି ପୁଅ ପାଖରେ ଯଦି ବାପ ରହେ ପୁଅର ବଳକୁ ନେଇ ବାପ ଗର୍ବିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ବାପ ରବି ନିର୍ଭୟରେ ତାଙ୍କ ଫଳାଫଳ ଦେଇ ଚାଲିବେ। କେହି ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ ପାଖ ମାଡ଼ିବାକୁ। ରବି ଗ୍ରହ ଜନ୍ମରେ ରହିବାରୁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଭରିଦେବ। ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରି ନ ପାରିବାରୁ ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଭରିଯିବ। ସର୍ବଦା ମନରେ ଭୟ ରହିବ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଘାରି ହେବେ। ବହୁ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଶା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପିଛା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯା, କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥା। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସତ୍କର୍ମରେ ଥିବେ, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ନ କରିଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ବାଲିର ପାହାଡ଼ ପରି ହୋଇଯିବ। ଯାହାକି ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ହେବ, ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପରି ହେବ। ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱାଦଶରୁ ଜନ୍ମକୁ ଯିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ମଙ୍ଗଳ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ମଙ୍ଗଳ ହଠାତ୍ କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିବାଦରେ ଫସାଇ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ଚୋରି ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଋଣ କରି ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ତଥାପି ଏହି ସମୟରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ବଜ୍ରାଘାତ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଘାଇଲା କରି ପକାଇବେ। ମନରେ ଭୟ ଓ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହେବ। ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ବିପଦରୁ ଗୋଟିଏ ସହଜ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରକ୍ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା
ଚୁଟୁକିରେ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁ ବାଧା ଆସିବ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାଦଶରୁ ଜନ୍ମକୁ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଠାରୁ ଯିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନିତ କରାଇବ। ହଠାତ୍ ଶରୀରରେ ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆପଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣଦାତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଦେଇ ନ ପାରି ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। କେହି ଆହା ବୋଲି ପଦେ କହିବାକୁ ନଥିବେ। ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ତୃତୀୟରେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶତ୍ରୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ପକାଇବେ। ଏପରି ଆପଣଙ୍କ ଭାତ ହାଣ୍ଡିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ନିଚକୁ ଖସି ଆସିବେ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ କିଛିଟା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ଶୁକ୍ର ସକାଶେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେତୁ ଏହି ପ୍ରତିକାର ମାନ କରନ୍ତୁ ଓ କ୍ଷୀରରେ କେଶର ପକାଇ ନିଜେ ପାନ କରନ୍ତୁ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପାନ କରାନ୍ତୁ। ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ଶୁଭରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତାରିଖରେ କେଉଁ ଫଳ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ମାସର ପ୍ରଥମ ତାରିଖ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର, ସାବଧାନ ଓ ଏହି ଦିନ ଘାତ ବାର ମଧ୍ୟ। 2 ତାରିଖରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯୋଗ ଦେବେ। 3 ତାରିଖରେ ଆପଣ ଧର୍ମ କରି ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। 4 ତାରିଖରେ ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବେ। 5 ତାରିଖରେ ଆପଣ କରୁଥିବା କର୍ମରେ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ହେବ। 6 ତାରିଖଟି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର। 7 ତାରିଖ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। 8 ତାରିଖରେ ଘାତ ବାର। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ସହିତ କାହା ସହିତ କଳହ ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 9 ତାରିଖରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେତୁ ଏହା ଶୁଭ ଫଳ ହେବ। 10 ତାରିଖର ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଆସିବ ଓ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 11 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିବେ। 12 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। 13 ତାରିଖ ଦିନ ଘାତ ତିଥି। 14 ତାରିଖ କୌଣସି କାରଣରୁ କାହାରି ସହିତ କଳହ ହେବ। 15 ତାରିଖ ନିଜର ପରାକ୍ରମ ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାଧା ଆସିବ। 16 ତାରିଖ ଅଜଣା ସ୍ଥାନରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। 17 ତାରିଖ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ କଳହ ହୋଇପାରେ। 18 ତାରିଖ ଦିନ ମାତୃପୀଡ଼ା ହେବ। 19 ତାରିଖ ଦିନ ମନ ଉଚ୍ଚାଟନ ରହିବ। 20 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। 21 ତାରିଖରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରି ହୋଇ ରହିବେ। 22 ତାରିଖ ଘାତ ବାର। 23 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା। 24 ତାରିଖ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ। 25 ତାରିଖ ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ। 26 ତାରିଖ ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର। 27 ତାରିଖରେ ଆପଣ ସାବଧାନ ହୋଇ ଚଳପ୍ରଚଳ କରନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। 28 ତାରିଖରେ କାହା ସହିତ କଳହ ହେବ। 29 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର। ଏହି ଗଲା 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।